Okay, so the second unit of your syllabus is overview of C sharp. Okay, please everybody take your pen, book. Okay, because we have programs now. Today's class we have only one simple syntax. Okay, but from tomorrow class we have programs. Okay, please sit with your pen and book. Unit 1 theory the ಮುಗಿದೋತು. Okay, so unit 2 we have programs. Please sit with your books and pen. Clear? Make a separate book for C sharp, especially for programs. Okay. So we'll start with the unit 2. The unit 2 is overview of C sharp. Okay. So overview of C sharp. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು C sharp programming ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ just .NET framework ಅಂದ್ರೆ in the previous unit. Okay. So in the unit 1 is just introduction to the .NET and C sharp. Okay. So in the unit 1 we have just seen what is C sharp, what is .NET framework, okay, what is .NET platform, what is CLR, okay, compile ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, run ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, loading ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, okay. So we have just seen the overview of the sorry introduction to the C sharp. Okay, so C sharp ನ introduction ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, unit 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. So unit 2 is overview of C sharp. So overview of C sharp is nothing but we are going to see here what are data types, what are variables, okay. So what are namespace. So ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, so we'll start now. So most important unit for your C sharp programming. Okay, so C sharp program ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ the unit ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so next, so we'll start with the introduction. So C sharp seems a strange name for a modern programming language. Okay, so C sharp ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು modern programming language ಅಂತ last previous unit ನಾಗ ಹೇಳಿನಿ. It is a new programming language ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Okay, so C sharp is a modern programming language and he is saying a strange name. Okay, he is given here who Windows a person has given a strange name for the modern programming language called as C sharp. Okay, perhaps Microsoft named their new language C sharp. So the C sharp ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ modern that is Microsoft the edit C sharp ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. So the main thing is it is a sharper because he has given a reason, that is it is better, smarter and sharper. Sharper, sharp. Clear? C sharp means it is sharper than C and C++. Okay, so C sharp is sharper than the C and C++. So he has given a name sharp. Okay, ಇದು ಒಂದದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಚಂದನ್. Okay, so what is why C sharp ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ನಾಗ ಅದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. Okay, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. So just the main intention for giving a name C sharp is it is sharper than the C and C++. Okay, it is better, smarter and sharper than the C and C++. Which language? C sharp. Okay, next, C sharp is designed to bring rapid development to C++ programmers without sacrificing the power and control that have been the hallmarks of C and C++. Okay, so ಇದೇನದ C sharp ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ rapid development of a C++ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ C++ನಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ C++ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C sharp ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತು C++ ನಾಗಿಂದ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ, ಏನ್ ಪವರ್ ಅದ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಾರ್ದ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ C++. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ರಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ C sharp ಒಳಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ C sharp C++ ಮತ್ತೆ C ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎನಿ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ C and C++. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ತೆಗಿಲಾರ್ದೇನೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, C sharp is the only language designed specifically for the .NET platform, which provides tools and services that fully explore both computing and communications. Okay,
ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿ .NET ಸಲಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದೇನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ they are providing a tools and services. Okay, so tools ಮತ್ತೆ services ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ .NET ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್, ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಯಾರು ಆಂಡರ್ಸ್ ಹಜರ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ ಅ ಜಾವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. he was a java expert. Okay, it is natural that many java features have been incorporated in the design of C sharp. Okay, not only the features of C and C++ ಅಂದ್ರೆ C ಮತ್ತು C++ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕದ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬನ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾರದಾನ ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಹಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಏನದ ಜಾವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, he also added a features of java to the C sharp. Okay, ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಳಗ ನಮಗ್ ಜಾವಾ ನಿಂತ ಏನೇನ್ ಬಂದದ, C++ ಅಂತ ಏನೇನ್ ಬಂದದ, ಸಿ ನಿಂತ ಏನೇನ್ ಬಂದದ, VB ನಿಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾವಾದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನದ ಅವನು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ನಾಗ ಹಾಕ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in fact in many cases the C sharp code may bear a striking resemblance to the functionality equivalent to the Java code. Okay, so Java ನೀವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ functionality. Okay, so whatever the functionality you are writing is same as the Java code ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ equivalent same ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. Okay, next unlike C++, both Java and C sharp provide a one stop coding approach to code maintenance. Okay, so Java ಮತ್ತು C sharp ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜಾವಾ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನೆಲ್ಲ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ they group classes interface and implementation together in one file so that programmers can edit the code more easily. Okay, ಸೊ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬರಿಬಹುದಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏನಂತ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಹಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಾಗ ಹಾಕಿಡಾಕತ್ತಾನ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫೈಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೀಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C sharp can be used to develop two categories of programs: executable application programs and component application. ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಾಕತ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಕಲ್ತಿದೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಾತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ 1 ನಾಗ ಕಲ್ತಿರಿ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಯೂನಿಟ್ 2 ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಟ್ 2 ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಲೋ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊತೊಂಟೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, is it okay or shall I explain in detail? As or and fast, is it okay? We have already seen this in the unit 1. Okay, so we have already seen this in the unit 1. So adukka just overview ಮಾಡ್ಕೊತೊಂಟೀನಿ ನಾನು. Is it okay or shall I explain in detail? Reply fast. ಏನ 3 ಮಂದಿ ಕೈ ಹತ್ರ ಏನು ನನ್ನ ಪಟ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪೂರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
Okay, so see here. So C sharp has been used to develop two categories of programs. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು two categories of programs ನ develop ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So one is executable application programs and second one is component libraries. Okay. So application executable application programs ಅಂತಂದ್ರೆ program execute ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವೇನದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂದ್ರೂ ಅವ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. only the part executable application programs we are going to study in the next classes. Okay, so then one figure ಒಳಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So show you that figure. See here. Okay, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು ನೆನಪದ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆನಪದ ಅಲ್ಲೇ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕಂಪೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಎಲ್ ಫೈಲಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಕೋಡ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಾಕ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾರದ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೋಡ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೇನ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, so the next one is executable programs are written to carry out certain tasks and require the method main in one of the classes. Okay, so executable programs again ada ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕ, ಇಮೇಜಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕ, ಸೊ ಚಾಟ್ ಮಾಡಾಕ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಆಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾಗ ಅದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಅ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು execute. Clear? Okay, next, in contrast, component libraries do not require a main declaration because they are not standalone application programs. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಒಳಗ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ component libraries ನಾವು ಲಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So they are not a standalone application. So we don't need a main program in the component libraries, but we need a main program in the executable programs. Okay, so keep in mind that for application programs we need main. Okay, but in the component libraries programs we don't want a main, because
They are not a standalone applications. Clear? Next. They are written for use by other applications. So ಇವೇನದವ ಯಾವುದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಾವಾ ಜೆಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಾಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ನಿಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅದಾವ, ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಾಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ things you have studied in unit 1, they have given a small topic like introduction ante kottana. Okay, so introduction olaga nim unit 2 olaga one small introduction kottana. So next we'll go for the simple C# program. Okay, this is important for your examination for 2 marks. Okay, so a simple C# program. So ಇಲ್ಲಿ nim C# programs na start ಆಗ್ತದೆ. Okay, so how to write the C# program, what are the namespace so alla nimge ile start ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ C# is to write a few simple programs and execute them. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಸಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದದ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು C# ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ C# ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ C# ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, next we begin with a simple program that display a line of text. Okay, so one single line of text na display madak one program bardanile. Okay, so this is your simple C# program anta helbodu. Okay, so first keep in mind that ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸಿ ಒಳಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ bit changes. So for printing we are using system.console.writeline. Okay, for reading we are using system.console.readline. so ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ scanf ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾವಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್, ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು sample1 ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಡತ್ತೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ system.console.writeline. so make sure S should be capital, C should be capital and W should be capital. So system dot compulsory dot system dot console dot writeline, W and L should be capital. So open bracket ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೇನು C# is sharper than a C++ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ C# is sharper than C++ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್? ಇನ್ನ ಅದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, system.console.writeline ಏನದ, ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ,
Okay, next. Program above is simple for all C sharp programs. So ಎಲ್ಲ C sharp programs ಇಗೂ one simple ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, like one syntax ಕೊಟ್ಟಾನ. Okay, nevertheless it brings out many silent features of the languages. Okay, let us therefore discuss ಇನ್ನ ಅದಾವ next ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅದ್ರದೊಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲಾನು ಹೇಳಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೋತೀನಿ. I hope everybody understood the today's class. Cleared everybody? Raise your hands. We have seen a introduction, then a simple program. So everybody cleared today's class? Okay. So anybody have any doubts? ಸ್ಲೋನೇ ಹೋಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದ, ಇದನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡಮ್ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಣ್ಣದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸಣ್ಣದ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತದ. ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಬರೀ ಟೈಮ್ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಕಲಾಕೇನು ಅಂತ ಬರೀ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, at least from tomorrow onwards, be regular to your classes. Okay, program start ಆಗ್ತವ, you have labs. Okay, so ಈಗ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ. ಏನ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೀಪ, ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ದಿ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅದಾವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ ಮೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ. ಅದಾವು, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ಅದ ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದೇ. Okay, so shall we end here? Okay, thank you.